मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो देखिए बढ़िया सी मॉर्निंग हो गई है और सुबह के बज गए हैं 8:30। जय श्री कृष्णा। और देखिए हमारा मिल्क भी आ गया। और आज हमें वाड़ी से थोड़ा देर से जाना है क्योंकि आज मजूर नहीं है। और सुबह सुबह में वल भी बहुत ज़्यादा आता है तो सोचा कि थोड़ा लेट जाइए। और दूध की भी हम राह देखते हैं तो हमारा दूध भी आ गया है तो चलो गर्म कर लेते हैं, बाद में चलते हैं वाड़ी पे। और इधर हमने सुबह सुबह हमने दाल भी अड़द की बना दी, जो हमने 2 दिन पहले ऑयल वाले किए थे, उसकी हमारी दाल भी बन गई। तो दूध गर्म करके बाद में चलते हैं वाड़ी पे। तो सुबह के बज गए हैं 9 और हम आ गए हैं खेत पे क्योंकि आज मजूर को हमने छुट्टी दी है क्योंकि आज एक ही वातर बचा है नींदने का। तो वो वातर हमें अकेले के नींदना है और मुकुंद के पापा छाटेंगे दवा। लेकिन सुबह सुबह में तो बहुत वल है तो थोड़ी देर वो नींदने लगेंगे, बाद में दवाई छाटने का काम करना है क्योंकि 11 बजे तक तो वल ही रहता है। तो 11 बजे तक नींदते हैं, बाद में दवाई छाटेंगे। और हमारे मजूर गए हैं काम पर, वो 2 मजूर है वो भी काम पर जा रहे हैं मयोनी। तो चलो नींदने लगते हैं। तो सुबह के बज गए हैं 11 और देखिए हमारे वटाने में छोड़ में सींग भी आने लगी, बहुत सींग आती है देखिए। लेकिन इधर मजूर रहते हैं तो पता नहीं हाथ में आएंगे या नहीं, देखिए। और सींग आने लगी और सो गई वो तो सब छोड़। और आज वातावरण भी कुछ चेंज हो गया है क्योंकि अशोक पटेल की आगाही है ना अशोक पटेल की। हाँ, कितने दिन की है? 2 दिन की, 31 और पहले 2 दिन की आगाही है। और सुबह सुबह में आज तो द्वारका, राणा वाव, पोरबंदर वहाँ तो बारिश भी गिरी। तो चलो नींदने के लिए चलते हैं। और वो एक वातर हमारा रह गया तो वो तो हमने छोड़ दिया क्योंकि बहुत गीला है। तो हम वहाँ कोने में से नींदते हैं। 20-25 दिन पहले महीने और मुकुंद के पापा ने नींदा था तो उसमें भी बहुत खड़ है तो वो भी दूसरी बार नींदना पड़ेगा। तो सुबह में तो इधर गीला था तो वहाँ नींदते थे। अब क्या कहाँ नींदना है? इधर लेना है तो तेरा खत्म कर दे। ये वो वातर रह गया है वो। चलो तो वो सूख गया है, धूप थोड़ी निकली है, वादर छाया जैसा वातावरण है। लेकिन वल तो उड़ गया है 11 बजे। तो एक वातर जो ये एक वातर रह गया है वो लहसुन वाला, तो वो वातर ले लेते हैं तो पहली बार नींदने का ख़त्म हो जाए। और दवाई छाटनी थी लेकिन चार्जिंग नहीं है पंप में, तो चार्जिंग करने के लिए पंप रखा है, इसलिए दोपहर तक तो नींदना ही है। आठ जण असतात, 9 जण टोटल. तू मॅडम, पूजा मॅडम, दुर्गा मॅडम, सारिका मॅडम, परत नानू सर, हिरेन सर, ઇગ્નેશ મેડમ અને જીગર સર ત્યારે એટલા સ્ટાફ ને એ પછી મારું જોઈનિંગ હતું ત્યારે મારા ટૂંકમાં ઇન્ટરવ્યુમાં સર નતા, હાર્ગો સર હતા. ત્યારે ઇન્ટરવ્યુ કરતા પીસી સર ને સર ટૂંકમાં પહેલા મનીષ સરને એવું કીધું કે મારે એમસીએ કરવું છે એટલે અહીંયા મારે જોબ કરવી ન તો મારે જોબ નથી કરવી. સાહેબ તો પછીનો પ્રશ્ન, તમને અત્યારે શું કરો છો સાહેબ? તો નહીં હું આવીશ પણ હું એમસીએ કરું સાહેબ, બીજું કાંઈ નહીં. એક એમસીએ વાળા સર બેઠો તમારું એમસીએ થઈ ગયું અને ખરેખર થઈ ગયું. હવે ઇન્ટર્નશીપ રહી છે બાકી ઓલમોસ્ટ, અને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. સાચું બધું નેટવર્કિંગનું નોલેજ મળ્યું, જિગ્નેશભાઈ પાસેથી, ગોપાલ પાસેથી, પછી બીજા ટોપિક્સ ઘણા બધા કવર, નવા સબ્જેક્ટ અમુક કે કોઈથી જોયા જતા નામે બી કેવા સમજાય એવા સબ્જેક્ટના નામે. ત્યારે મનસ્ટેક મને નથી ખબર કે મનસ્ટેક એટલે શું છે. એ પછી અહીંયા આવીને મનસ્ટેક, ફૂલસ્ટેકમાં અમુક જે ઇન્સ્ટોલેશન છે એ તો એનું છે પણ એના જે અંદર ડીપમાં જઈએ ને તો બહુ વધારે આગળ છે. એ અહીંયા આવીને શીખો પ્રોજેક્ટમાં. એ સિવાય ઘણું ગાઈડન્સ મળ્યું. રિસર્ચમાં સાહેબ વાતો કરતા હતા પણ આપણે સમજાય નહીં પણ તોય ઘણી બધી અને પાસ થઈ ગયા વિધાઉટ એની પેનલ્ટી કે કેટેગરી. અને સરે હાલો મોટિવેટ, ઘણી બધી વાર આપણી ભૂલ થતી હોય, બોલાઈ ગયું હોય, એકવાર તો બોલાઈ ગયું હતો પાછો બીજે દિવસે માફી નોંધાયો એવું બધું ઘણી વાર થયું છે. શીખવાનું જ્યારે તક મળે ત્યારે શીખી લેવું જોઈએ, ના ન પાડી દે. જ્યારે મેં ના પાડી બીજા દિવસે પાછું કીધું કે મારે થઈ ગયું તો સોરી કીધે
બપોર પછીના વાગ્યા છે 3 અને વાતાવરણ તો અત્યારે એવું છે કે હમણાં વરસાદ આવશે એવું વાતાવરણ ઢગ થઈ ગયું છે. મુકુંદના પપ્પા છાંટે છે દવા, કારણ કે સવારે ચાર્જિંગ નહોતું, કારણ કે મજૂરે ચાર્જિંગ નહોતું થવા દીધું. એનો ફોન મૂક્યો એટલે ચાર્જિંગની પિન કાઢી લીધી હતી, પાછી મૂકીને એટલે ચાર્જિંગ નહોતું થયું. એટલે બપોર પછી એને દવા છાંટવાનું કામ કર્યું ચાલુ. અને આપણો અહીં ચાય પાકી ગયો છે. પંપ છાંટવા ગયા હતા એટલે ચા ઉકળતો રહી ગયો છે. અને અહીંયા આપણે જો બધું શાકભાજી ભેગું કરી લીધું. મેથી, ધાણા, પાલક, લસણ, મૂળા, રીંગણા, નારિયું પાણી, નારિયો ચા પીવા વાળા આવી ગયા. આપણે તો ચા પીતા નથી. ચા પીવા વાળા ચા પી લઈએ. થોડોક વધારે જ મૂકો હોય, કારણ કે કોક વાળી આવી જાય પડી જાય તો આપણે વધારે મૂકી. અને જો ટમેટા તો મીંડા છે આવવા, પણ એક બે પાકે, પણ અહીં મજૂર હોય એટલે લઈ લઈએ. તો એ આપણે 2 રીંગણા નાના હતા છતાંય લઈ લીધા, કારણ કે રીંગણા આપણે પહેલી વાર તોડ્યા. મજૂર હોય એ ખાય. ફૂલમાં જો ભગવાને કેવો કલર પીરો છે, બજરંગી, જો વ્હાઈટ, બધા બબે કલરના ફૂલ થાય. આમાં જો અલગ કેવા મસ્ત. આપણે ઓનલાઈન મગાવ્યા હતા 2 વર્ષ પહેલા, પછી આપણે બી કઈરે રાખી અને વાવ્યા રાખી વર્ષ. ને હવે આપણે વાલ વીણવાના છે. ને આપણે વાલે જુઓ કેવા લુરખા આવે, કારણ કે આનું પૈડિયું નાનું હોય હાવ, અને દાણો અસલ ભરાવદાર હોય. दोपहर के बज गए हैं 3 और देखिए हमारा जो सीज़न चल रहा है वो विंटर सीज़न चल रहा है, लेकिन अभी मैं घर के अंदर थी और मुझे ऐसा आवाज़ आई तो मैं बाहर आई तो देखिए अभी बरसात आ रही है. देखिए पूरा जो हमारा फ्लोर है वो भी अभी गीला गीला हो गया है क्योंकि बारिश आ रही है. आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बारिश चालू है अभी. विंटर में रेन कैसे पॉसिबल है? अभी बरसात आ रही है, देखिए ऐसे गीला भी हो गया और वातावरण एकदम बरसात वाला हो गया है, पूरा के पूरा अंधेरा छा गया है. बारिश यहाँ पर तेज होते हुए बारिश है वो भी थोड़ी आ रही थी और वो भी उसमें बड़ा हुआ है, अभी ज़्यादा आने लगी है. देखिए यहाँ पर भी मैं चेक करने के लिए आई, यहाँ पर ही है या आस पास के गांव में भी है. तो जंक्शन में भी बारिश है. मम्मी का भी कॉल आया था, वाड़ी पर भी बारिश है. और देखिए यहाँ पर सब गीला गीला हो गया है. बारिश है वो जोर से आने लगी है अभी. देखिए विंटर की सीज़न में बारिश का आना ऐसा थोड़ी ना अजीब लगता है, लेकिन आ रही है तो क्या करें. देखिए बारिश के आने से खेत पर मजदूर है वो भी अभी जाने लगे हैं. देखिए यहाँ पर सारे के सारे मजदूर थे वो भी चले गए क्योंकि बारिश आने लगी. और देखिए पूरे का पूरा वातावरण है वो बारिश में हो गया है. જો 4 વાગ્યા ને ત્યાં વરસાદનું ઝરફળિયું ચાલુ થઈ ગયું છે. જો છાંટા થઈ ગયા ચાલુ, અને દવા છટાય છે, પણ પંપ લઈને વહ્યા, કારણ કે દવા છટાય નહીં. દવા છાંટે ને ફુવારાનો વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે, તો હવે નહીં છટાય ને દવા. વરસાદ કેવો આવે છે આમાં, વલ કેટલો ભેગો થઈ ગયો. ઝરફળિયો વરસાદ આવે છે, કારણ કે દવા છાંટે દવા ધોવાઈ જાય. હા, ધોવાઈ જાય. ને આપણે આજે જ બપોરે ચાલુ કરી, 2-3 પંપ છાંટાય છે, ત્યાં તો ઝરફરાટ થઈ ગયું ચાલુ. દ્વારકાથી હા સારું આવે છે ફુવારા જેવું. હા આ થઈ ગયું જો. અને દ્વારકાથી વરસાદ પૂગી ગયો આપણે અહીંયા બપોરથી. તો સવારે દ્વારકા સાઈડ હતો, અત્યારે આપણે અહીં પહોંચી ગયો. તો હવે શું કામ કરશું? નીંદવામાં એવું થાય, ધાણા બહુ ભીના હોય, ઊંચા થઈ ગયા એટલે આપણે પલરી જાય. સવારે તો પલરી જ જતા હતા, પણ હવે અત્યારે નીંદા હે નહીં. નકર જામ ખૂણામાં આપણે 20 દિવસ પહેલાં નીંદું હતું ને, કીધું થોડુંક હું નીંદું. તો આજે ખેતરમાં ગયા પહેલાં જ છાંટા આવી ગયા. તો હાલો પંપ મૂકી દો ઓયડીમાં. હાલો ઘીરે ભાગી હવે. ભાગવું છે તો આમાં કઈ કામ ન થાય. છાંટા અમે કામ કરવું ગમે નહીં. આ છાંટા કોક ખરે ને ભીનું બધું થઈ જાય ને, ટાઈટ ચડી જાય. એટલા વરસાદમાં હું ટાઈટ ચડી જાય. પલરી જાય ને આપણે પલરી જાય. ઓલું તો કોરું હોય તો મજા આવે કામ કરવાની, પણ ભીનું થાય પછી કામ કરવાની ન મજા આવે. વરસાદ તો એવો બધો છે નહીં. હા ગાડી વાળા જો ઉભા રહી ગયા હે. જો વાહન તો આપણે અહીં ચાલુ જ હોય. એકલા કામ કરતા હોય ને તો એકલા જેવું કઈ લાગે નહીં. કામ કરવાની ત્યાં આ વાડીએ તો બહુ મજા આવે. આ વાડી અમને મજા આવે ને, પેલી 2 માંથી એકેય વાડીએ મજા આવે નહીં. ત્યાં તો હોરવે જ ને, એટલે ત્યાં તો આપણે છે ને મજૂર કરીને ઝટ કામ પતાવી દઈને આ વાડીએ વહી આવી.
જો એ બધા મીંડા ઊભા રહેવા, કારણ કે છાટા આવે છે એટલે જો બધા ઓથ નીચે મીંડા ઊભા રહેવા. છાટા અને વધતાય જાય છે હવે થોડા વાતાવરણ ધીરે 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 ધીરે, અને હાવ ઢગ થઈ ગયું છે, હાવ ધાબળ. 3 વાગે જ મને એમ થતું હતું, ચા મૂકતી હતી ને તઈ કે વરસાદ તો આવશે, એટલે મેં પેલા શાકભાજી બધું લઈ લીધું, વાલ ઉતારતી હતી ને તો આવી ગયા છાટા. વરસાદ દેખાય અંદર વરસાદ વરસે જ છે બધી. કાયદેસર દેખાય 5 વાગી ગયા છે ને છાટો છાટો વાતાવરણ ચાલુ જ છે, તો કાંઈ કામ કરવાની મજા આવતી નથી. એટલામાં આપણે જો અત્યારે શાકભાજી નીંદવું, નજી છાટો છાટો ચાલુ જ છે, એટલે ચાલો તો હવે એમ થાય છે ઘરે વયા જાય, કાંઈ કામ કરવું નથી. મુકુંદના પપ્પા જો ગાડી લઈને તૈયારી થઈ ગયા છે જવા માટે, તો ચાલો ફૂલ લઈ લઈને ઘરે જાય. दोपहर के बज गए 5 और देखे हमारा तेज हाथ भी गिर गया. क्यों गिर जा रहा है तू? हूँ गिर जा रहा हूँ, कुछ खाता ही नहीं है ऐसा गिर कौन, तो क्यों गिर जा रहा है? खड़ा तो हो, बैठने का प्लान है कि क्या है? नहीं हो रहा है. उभो तो થઈ જા, પછી साइकिल उभी कराए बस. हाँ वो टायर है ना इस वाला, वो कल निकल गया था इसलिए गिर जा रही है साइकिल, खड़ी नहीं हो पा रही है. और तेज को आदत नहीं है बिना पैरों के हाँकने की साइकिल ऐसा. हाँ ये खड़ी हो गई साइकिल, और खड़ी हो जाती है फिर पड़ जाती है साइकिल हमारी. तो मम्मी और पापा भी दोनों आज 5 बजे आ गए थे, क्योंकि मजूर को आज वेले ऐसे लीव दे दिया था. क्यों मम्मी? मजूर आज नहीं थे, मुझे लगा कि थे. हो गया खत्म, खत्म हो गया, एक ही बात रात था तो वो नींद लिया. नींद लिया, खत्म हो गया फाइनली हमारा. दवाई छाटनी थी तो बारिश आ गया, 2-3-4 पंप छाटे तो પછી છાટામાં નીંદવાની મજા નહોતી આવતી, તો વહી આવ્યા શાકભાજી ને એવું થોડુંક નીંદું. પછી 5 થયા કીધું હાલો ઘરે. તાર પપ્પા કે હાલો હવે આ ટાઢોળા, हाँ आज तो बरसात भी आ गई. છાટે છાટે ચાલુ જતા કે ટાઢોળા જેવું થઈ ગયું, હાલો એટલે વહી આવ્યા 5 વાગે. और मम्मी तुझे पता है मौसम भी कंफ्यूज है, बारिश है या विंटर है कुछ पता नहीं चल रहा. દિવસની આગાહી છે અશોક પટેલ ની, આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં જ છે. हम्म, સવારમાં દ્વારકા, પોરબંદર, રાણાવાવ બધી વરસાદ પેલો સવારમાં વહેલો, हम्म. અને આપણે બપોરથી જ પહોંચી ગયા છાટા. ओ, ત્યાં તો બહુ વધારે તો ઓલો ન્યૂઝમાં જોયું ને. मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो अंदर घर में थी और मुझे आवाज आने लगी तो मैं बाहर देखने के लिए आई तो बारिश शुरू थी. એટલે તો સવારે મેં ડાયર ભેડી ને ઢારિયામાં પોરી કરી, મેં ટોલીમાં પોરી કરીશ ને વળી વાડીએ જાવ કોઈ કરે ને પલરી જાય, એટલે ઢારિયામાં રાખીને ગઈ હતી. ओके. નકર તો ટોલીમાં ઝાકરની છે ને કચરા ઉઠે તપેલ ઠરે ને એટલે ટોલીમાં પોરી કરી દેવું. પછી આ 2 દિવસની આગાહી છે એટલે 2 દિવસ મેં તો નથી. और मम्मी देखो वाड़ी पर से फ्रेश फ्रेश फुदीना है, पालक है, मेथी है, બધું લઈ આવી. लहसुन है, सब वाड़ी कुछ बताई लेकर आई थी. वाड़ी पर बताया था तूने. હા ઉતાર્યું હતું તે. तो मम्मी आज क्या बनाएंगे? पालक परोठे. આગળ તાર પપ્પા રસ્તામાં આવતા હતા ને વાડીએથી ઈ કહેતા હતા, ઈ કે ટાટોળા જેવું સારું થઈ ગયું છે. મેં ગાડીમાં હોય ને એટલે ટાઈટ જેવું લાગે. ઈ કે ભજીયા જ બનાવવા જોઈએ. હજી 3-4 દી થયા આપણે ભજીયા ખાતા ભજીયા એટલે. બનાવ્યા હતા. અને આવું બધું દેખે ને એટલે તને બહુ મન થાય. એમાં તો આવું જ બનાવ્યું. જો કાલ ફુદીનાનું ને એનું પાણી બનાવ્યું, એમાં લસણ ને એવું બધું નાખ્યું હતું. હા. એના આગલે દિવસે ભજીયા બનાવ્યા હતા, એના આગલે દિવસે ઢોકળા બનાવ્યા હતા, 3-4 દી થયા. કાલે પાતરા શાક રોટલી. બનાવ્યા હતા. બસ આવું જ બધું બનાવ્યું છે. કાલે રોટલીનું શાક બનાવ્યું હતું. હા કાલે હું ખાવા મન થયું તો રોટલી જ બનાવી, તાજી રોટલી બનાવીને શાક બનાવી. હા અને આ મૂરા બહુ મોટા થઈ જાય છે, પછી મેં કીધું 3-4 લઈ લીધા. મેં તો તું તારા સાહેબ વાળું આ લેતી જાજે, કોલેજ સ્ટાફ વાળું. હા હા એક મૂરો દઈ દે તો બધા થઈ જાય. બધા 2-3 જણા જ હોય. હા એટલું જ હોય. અને મૂળો બહુ જાજો ખાય ન શકે કોઈ. હા એટલે મેં સલાડ ની સાથે લેવાનો હોય એટલે ઓછું હોય. હા. એક મોરો હોય ને તો ઘરમાં 4 થી 5 વ્યક્તિ હોય તો થઈ જાય. 5-6 વ્યક્તિ હોય તો બે ઉપાડી લીધા વધારે. નકામ ગઈઠા થાય પછી ફેંકી દેવા પડે. હા પોલા થઈ જાય પછી ન ભાવે. तो आज है 31st, सारे के सारे लोग बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं. और आज हम क्या एंजॉय करने वाले हैं? यहाँ पर पुतला एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज पुतला बनाए हैं. मम्मी वाड़ी पर गई थी ना, तो कोथमी मेथी है, लहसुन है, सारी की सारी चीजें ले आई थी. तो पापा ने बोला भजिया बना डालो, तो भजिया तो हमने 2 दिन पहले बनाया था. तो आज हमने बनाए हैं पुतले. तो जिस किसी को भी खाने हो आ जाओ यहाँ पर. गाइस इस अभी यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा, बट अभी अंधेरे में थोड़े रहते रहते हमारा ईयर का एंडिंग होने वाला था और बारिश आ गई. रेनफॉल करवा के ही गया, मतलब पूरी बारिश आई. अभी यहाँ पे तो सब कुछ गीला नहीं हुआ क्योंकि पूरी इस तरफ से आ रहा था सामने से ही, तो बिल्डिंग का पूरा ऐसा हो गया. तो बहुत त्रासो આવતો હતો એમ, मतलब बहुत थोड़ा ऐसा था टेढ़ा. तो वहाँ से ही यहाँ से पूरे
एकदम आया ना बारिश है, सर करके आवाज आ गया। हम तो देखते रह गए क्या बारिश आई, कुछ पता नहीं चला, क्योंकि इसमें ये वो पतरा होता है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट आवाज आने लगा, और कुछ दिख नहीं रहा था कि बारिश आ रही है। सही यहाँ हम सामने देखा ना तब पता चला बारिश आ रही, क्योंकि यहाँ पे पूरा गीला ही नहीं हुआ है, यहाँ तक गीला नहीं हुआ है रोड के उस तरफ तक। वहाँ पे वो पतरा में ऐसे आवाज़ आ रही थी ना, तब पता चला। अब देखो अभी जोरदार की बारिश आ गई, एंडिंग हो रहा है तो बारिश भी आ गई। 2026 में दुनिया ख़त्म है तो वो वाला तो बारिश नहीं आ गई ना, वो मुझे लग रहा है। तो कोई नहीं, यहाँ पे हमारा व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब।